صبح کی تازگی بھری ہوا اس کے شریر کو چھو رہی تھی۔ ہائی کلاس سوسائٹی کی سب سے شاندار بلڈنگ کے 14ویں مالے پر بنا یہ آدھنک سکھ سویدھاؤں سے یکت فلیٹ تھا۔ ویدانت کا رات بھر کچھ بے چینی کے عالم میں بتانے کے بعد صبح جلدی ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ باہر بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ میڈ کو آواز لگا کر اس نے ایک بلیک کافی کی ڈیمانڈ کر دی تھی۔ روز تو بیڈ ٹی لیتے ہیں، قریب 7:30۔ آج صبح 5:30 ہی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اور کافی چاہیے؟ اس کی میڈ من ہی من بڑبڑائی۔ ان بڑے لوگوں کا بھی الگ ہی جیون جینے کا طریقہ ہے، پتہ نہیں انہیں کچھ بھی کر کے سکون کیوں نہیں ملتا۔ رات ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا، اس لیے ویدانت کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، پر بستر پر لیٹتے ہی کبھی بزنس کی باتیں تو کبھی روشنی، اس کی ایکس وائف سے ہوئی بات چیت دماغ میں گونجنے لگتی اور وہ بے چین ہو جاتا۔ کتنی محنت سے اس نے یہ بزنس امپائر کھڑا کیا تھا، کیا تھا اور کیا آج بن گیا۔ آج سوچتا ہے تو اسے خود پر گرو کرنے کا دل کرتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک مدھیم ورگی پریوار سے اٹھا لڑکا آج بزنس ورلڈ کا کنگ ہے۔ تبھی اس کے من میں ایک پرشن چبھنے لگا، اس امپائر کو کھڑا کرنے اور بنائے رکھنے کی اس نے کیا قیمت چکائی ہے، کیسے بھول سکتا ہے وہ؟ ویدانت اپنے بیتے خیالوں میں ڈوب جاتا ہے۔ بڑی خوشحال زندگی تھی اس کی جب نئی نئی شادی ہوئی تھی اور روشنی اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ ہر دم خوش رہتا، روز دن بھر کام کرتا اور رات کو روشنی کے لیے ایک دونے میں مٹھائی اور دوسرے میں بیلا گلاب کا گجرا لاتا۔ وہ اپنی پیاری پتنی کے لیے۔ دن بیتتے گئے، روشنی کی اچھائیں بڑھ رہی تھیں اور اسے پھولوں کے گجرے کی جگہ ہیروں کے ہار کی لالسا ہونے لگی۔ ہمارا اکلوتا لاڈلا سرکاری اسکول میں پڑھے، یہ اسے گوارا نہ تھا۔ ایک دن بول پڑی وہ، ویدانت سنو، کیوں نہ میں بھی جاب کر لوں، کچھ پیسے بھی آئیں گے، ہمارا جیون استر بھی سدھرے گا۔ کیا کمی ہے ہمارے جیون میں؟ اچھے بھلے تو ہے، چین سے کٹ رہی ہے، نشچت سا ویدانت کہتا۔ پر روشنی کو کچھ بھی اچھا نہ لگتا۔ دھیرے دھیرے روشنی کی زبان کی تلخی بڑھنے لگی۔ وہ ویدانت کو کنویں کا مینڈھک کہہ کر بلانے لگی اور اس کے منع کرنے کے باوجود بھی ایک پرائیویٹ کمپنی کے ڈائریکٹر کی پی اے بن گئی۔ ویدانت کا دھیریہ جواب دینے لگا تھا جب وہ اپنی سیدھی سادھی پتنی کو آفس جاتے بے ڈھنگ کپڑوں اور میک اپ کی پرتوں میں پوتتا ہوا دیکھتا۔ اتنا انجان نہیں تھا وہ دنیا داری سے۔ روز اسے لیٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں وہ چند روپیوں کے خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو آتر ہے؟ یہ سوچ کر ویدانت کا دم گھٹتا۔ اس کے روکنے اور منع کرنے کے باوجود بھی روشنی کی منمانیاں نہیں رکی اور ایک دن وہ ویدانت کو اپنے دودھ منہے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ روشنی کے جانے کے بعد بہت دنوں تک ویدانت سکون سے سانس نہ لے سکا۔ ننھے بچے کی پرورش اور اکیلے پن نے اسے اس برائی کی اور دھکیلنا شروع کیا جس طرف وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا اور جس کی وجہ سے ناراض ہو کر روشنی اس سے الگ ہوئی تھی۔ ویدانت جس جاب میں تھا وہاں وہ چاہتا تو گھوس لے کر بہت پیسہ کما سکتا تھا، پر اس کے سنسکاروں اور آدرشوں نے اسے ایسا کرنے سے روک رکھا تھا۔ آج روشنی کے جانے کے بعد اس کے من میں ضد آ گئی تھی کہ وہ روشنی کو اب دکھائے گا کہ وہ کنویں کا مینڈھک نہیں ہے، وہ بھی پیسہ کمانا جانتا ہے۔ من میں لگی دھن اور اپنے اپمان کی جوالا میں دھکدھکتا ویدانت پوری طرح کالے کام میں لپت ہونے لگا تھا۔ اس پر پیسے کے انبار لگنے لگے تھے، دھیرے دھیرے کام بڑھنے لگے، لوگوں سے تعلق بڑھنے لگے اور وہ جلدی ہی
रियल एस्टेट के काम में उतर गया। कामयाबी उसके कदम चूमने लगी थी। उसका छोटा सा मकान कब बड़े में, फिर प्लॉट्स में ज़मीन उसके साम्राज्य में जुड़ती चली गई। इसका कोई हिसाब ही न था। बेटे को उसने पढ़ने के लिए दिल्ली के एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया था। छुट्टियों में उसने मिलने जाता। शुरू में फिर व्यस्तता की वजह से अपने सब ऑर्डिनेट को भी भेजने लगा। वो पैसा बनाने की मशीन बन चुका था। लग्जरी गाड़ियों की कतार थी। उसके सुंदर आलीशान फ्लैट में कई जगह फार्म हाउस थे। उसके जगह जहाँ वो सर्दी गर्मी में दिन व्यतीत करता। नौकरी की फौज हाथ बंधे खड़ी रहती थी। रात दिन क्या नहीं था वेदांत के पास। आज समाज में शोहरत, जेब में अंकुत संपत्ति, नाम पद रुतबा, लेकिन नहीं थी तो दिल को सुकून। सब कुछ होते भी वो अकेला था। ऐसा नहीं था कि रोशनी को पुकारता, वो तो नहीं आती, वो दौड़ी चली आती, जरूर आती, पर उसका मन नहीं था रोशनी को पुकारने का। दिल तोड़कर चली गई थी वो उसका। और वेदांत का स्वाभिमान आहत था इस बात से। मैं कॉफ़ी लेके आई थी। वेदांत विचारों के भंवर से बाहर निकला। उसने कॉफ़ी पी, लेकिन उसे कुछ स्वाद नहीं आया। उसका मन बेचैन था। अभी भी कमरे में गया, अपने टैब पर मनपसंद गज़ल सुनने लगा। शायद कुछ सुकून मिले, लेकिन नहीं, आज दिल का करार छिन ही गया था उसका। थोड़ी देर बाद वह गुनगुने पानी से शावर ली। बढ़िया ब्रेकफास्ट भी खाया, पर चैन तो मानो रूठ ही गया था। अपने ड्राइवर को कॉल कर बुलाया। चलो दिल्ली चलो, उसने आदेश दिया। मालिक इस समय ड्राइवर चौंका। अचानक सब ठीक ठाक? छोटे साहब ठीक हैं? आल ओके, बस मूड कर रहा है, वो बोला। और कुछ ही देर में सड़क के सपरीले मोड़ों पर उसकी गाड़ी दौड़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी। बाहर हरियाली का साम्राज्य था। चारों ओर उसे कुछ राहत महसूस हुई। एक टपरी पर चाय उबल रही थी। उसने गाड़ी रुकवाई। ड्राइवर फिर चौंका। मालिक यहाँ चाय पियेंगे? बड़े बड़े होटलों बरिस्ता में चाय कॉफ़ी पीने वाले को यहाँ क्या मज़ा आएगा? पर बॉस का आदेश था, रुकना ही था। फिर चाय की मस्त महक से वातावरण भरा हुआ था। अदरक, इलायची और लौंग की सुगंध से वेदांत को अपने पुराने दिन याद आने लगे। टपरी वाले ने एक एफएम गाने लगा रखे थे। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। वेदांत को लगा कि ये उसके ही दिल की आवाज़ है। उसे कुछ हल्कापन महसूस हुआ। तभी कुछ गरीब मजदूर, उनकी पत्नियां और बच्चे आते दिखाई दिए। वो सब टपरी के पास आकर रुक गए थे। बच्चे ललचाई निगाहों से वहीं बनते समोसों कचौड़ियों को देख रहे थे। उनके माँ बाप पर इतना पैसा कहाँ जो उन्हें खिला पाते। वेदांत ने दुकानदार को 500 का हरा नोट दिया। इन सबको पेट भर के समोसे मिठाई खिलाओ, चाय दूध जो कहे दो। वो सब भौचक्के होकर वेदांत को देख रहे थे, लेकिन उसने हंसकर कहा, जी भर के खाओ, और चाहिए तो मैं और पैसे दे दूंगा। अब वो सब मस्त होकर खा रहे थे, खिलखिला रहे थे और बहुत सम्मान और प्यार से वेदांत को देखते जा रहे थे। वेदांत को याद आ गया अपना बचपन, जब वो कितनी गरीबी में भी अपने माँ बाप के साथ गुजारा किया करता था। 6 माँ भाई बहन वाला बड़ा परिवार होने के बावजूद भी कभी उसने माता पिता में लड़ाई नहीं हुई थी। वो सब मिलजुल कर रहते, संग हंसते और रोते, और कितना चैन और सुकून था उसकी ज़िंदगी में। आज इन सबको देखकर वो सुकूनियत फिर से महसूस हो रही थी। इतना पैसा, कामयाब गाड़ी बंगला बनाए, हर सुख सुविधा जुटाई, दुनिया का कोई ऐसा आराम नहीं था जो वेदांत के पास ना हो।
पर सिर्फ सुकून ही गायब था उसकी व्यस्त जिंदगी में। लेकिन ये कदम जो उसने आज लिया था वो उसे बहुत अच्छा लगा। क्या दूसरों का पेट भर के इतना अच्छा लगता है? क्या कभी कभी उन लोगों को खिलाकर रोज भरपेट नहीं खाते इतना सुकून मिलता है? आज तक इस अनुभूति से विलुप्त अपरिचित था वेदांत, लेकिन आज उसे इतना हल्कापन लग रहा था कि उसका दिल खुश हो गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक मैंने सुबह शाम सिर्फ काम किया, न दिन को चैन न रात में आराम आया कभी। लेकिन आज जैसी फीलिंग का ही नहीं हुई, कभी नहीं हुई। तो क्या ना आज से ही यही एक नया कदम उठाऊं अपनी ज़िंदगी में। ड्राइवर को आवाज़ लगाई उसने, चलो आगे चलते हैं, अब बहुत अच्छा लग रहा है। ड्राइवर उसे आश्चर्य से देख रहा था। कुछ देर पहले इतना चिड़चिड़ा रहे थे, अब कौन सा खजाना हाथ लग गया इनके। वेदांत गुनगुना रहा था, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे बस चलते जाना, बस चलते जाना। ड्राइवर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अभी तो बाबू से मिले भी नहीं, अभी इतने खुश हो गए। पता नहीं इन बड़े लोगों के मूड का भी। पल में तोला पल में मासा। गाड़ी फिर से घुमावदार रास्ते पर तेजी से फिसल रही थी और वेदांत के चेहरे पर सुकून देखने ही बनता था। आज उसने जीने की नई कला जो सीख ली थी।